네, 지금 이 한 장의 사진 기억하시는 분들도 계시죠? 2016년 알파고와 이세돌 구단과의 바둑 대결이었습니다. 이 역사적인 대국이 있기 전에 바둑 좋아하시는 분들 이런 생각 많이 하셨죠? 인공지능이 아무리 계산을 잘해도 너무나 경우의 수가 많은 바둑에서 어떻게 인간을 이길 수 있냐? 체스와는 다르다. 경우의 수가 너무 많기 때문에 결국 감각이 필요하고 그래서 인공지능이 인간을 이길 수 없을 것이다. 이런 예상이 많았습니다만 이런 예상을 보기 좋게 뒤엎고 알파고가 승리를 했습니다. 그런데 우리나라에서는 이렇게 인공지능이 바둑과 같이 경우의 수가 너무나 많고 인간의 감이 필요할 것이라고 생각된 이 영역에서조차 인간을 뛰어넘자 역설적으로 인공지능에 대한 관심이 급격하게 올라가기 시작했습니다. 이 알파고가 우리나라에서 인공지능에 대한 관심을 크게 불러일으킨 직접적인 계기가 됐긴 했습니다만 알파고 등장 이전에도 이미 인공지능은 오랜 기간 동안에 개발이 되어 왔고 이는 고귀한 생명을 다루는 의료 분야에서도 예외는 아니었습니다. 자, 의료 분야에서 인공지능이 어떻게 활용되고 있는지 뉴스 영상 한 편 같이 보시겠습니다. We're really at the start of a revolution, I believe, in the use of artificial intelligence for healthcare. We routinely monitor the newborn brain using the EEG. It stands for electroencephalograph, which is like the electrical activity of the brain. When we're doing an EEG, we're measuring tiny electrical impulses from the brain, and we're plotting them out on a machine, on a computer screen. So we can interrogate these electrical patterns, but unfortunately we don't have neurophysiologists available 24/7, 7 days a week to work in neonatal intensive care. So therefore, what can we do to solve that problem? And what we've come up with in the Delphi project is to train a computer algorithm using lots of EEG data to actually do that job for us. For a number of years now, we've been recording EEGs from babies both here in Cork and from neonatal units across Europe. And we're using that to train the algorithm so that when it sees an abnormal pattern or a normal pattern, it says, all right, that's okay, that one isn't. Now, it'll never replace the role of a clinician at the cot side, but what it will do, it will provide some decision support, help them to make a decision as to whether or not an infant needs some treatment or needs an intervention. We're in the first year of this project now to develop an algorithm to identify the severity of newborn brain injury. So we've recruited the staff, we're training the algorithm at the moment, and once that's trained, it will be ready then to start the commercialization project. So it's available at the cot side, because that's what we want. We want our technology to be available to every baby who can benefit from it. I'm delighted to have received a Wellcome Trust Innovator Award because it's had a huge impact on the research that we do here at the Infant Research Centre. We have so much more to do. We have lots of questions that we need answers for quickly in the neonatal intensive care unit. So for example, we monitor heart rate, blood pressure, oxygenation. These are signals that we can interrogate using machine learning, and that will help us to address further problems in newborn health. And of course, all the data we're using for this project would not have been possible without the help of all the amazing families who allowed their babies to participate in our research studies. 네, 신생아들의 뇌파를 측정하고 이를 인공지능을 이용해서 분석함으로써 신생아들이 뇌 손상이 있는 것을 예방한다. 그런 내용이었는데요. 의료 현장에서 인공지능이 이용되는 것은 이렇게 꼭 외국만의 이야기는 아닙니다. 우리나라에서도 IBM이 만든 Watson for Oncology라는 인공지능이 여러 대형 병원들에 의해서 도입되었고요. 실제 환자의 진료에도 이용되고 있죠. 그런데 흥미로운 것은 한 언론 보도에 따르면 이 의사와 인공지능인 왓슨의 진단이 달랐을 때 환자의 80%가 의사보다는 왓슨의 진단을 따랐다는 것입니다. 네, 앞에서 본 이 알파고의 위력이 병원을 찾아서 인공지능의 도움을 받는 환자들의 결정에도 영향을 미쳤던 것이 아닌가
그런 추측도 됩니다. 이처럼 임상에서 사용할 수 있는 의료용 인공지능은 외국에서 먼저 개발된 것도 있습니다만 우리나라에서 개발되는 것도 있습니다. 우리나라의 과학자들과 연구자들도 당당하게 의료 인공지능 개발에 나서고 있는 것이기 때문입니다. 자, 실제 병원에서 중환자의 상태가 악화되는 것을 예측하는, 그래서 미리 대처할 수 있도록 도와주는 인공지능을 개발한 세종병원을 찾아가 보기로 하겠습니다. 네, 저는 오늘 메디플렉스 세종병원을 방문해서 인공지능 빅데이터 센터장을 맡고 계신 권준명 선생님을 뵙고 있습니다. 네, 권 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 바쁘신데 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 아닙니다. 와주셔서 감사합니다. 제가 몇 가지 세종병원의 인공지능 시스템에 대해서 질문이 있는데 네네. 차례로 질문을 드리겠습니다. 첫째는 세종병원이 갖고 있는 인공지능 시스템이 무엇인지, 어떤 역할을 하는지 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 병원 안에서는 입원해 있는 환자분들이 악화가 되는 경우도 있고 아니면은 악화가 되는 게 더 심해져서 이제 사망하시는 경우들도 많은데 그런 것들을 이제 미연에 예측을 하고 필요한 이제 신독 대응팀에 이제 연락을 해서 그런 악화를 미연에 이제 예방하는 그런 인공지능 알고리즘을 만들고 사용하고 있습니다. 네, 그러면 악화가 돼서 안 좋으면 사망에까지 이를 수 있는 것을 예방하는 역할을 한다고 하셨는데 그럼 신문에서 심정지 예측이라는 말도 썼는데요. 구체적으로 심정지를 예측하는 그런 알고리즘인가요? 네, 맞습니다. 환자분들이 뭐 어떤 질환을 가지고 있든 결국에는 악화가 되면은 심장이 멈추고 그다음에 결국에는 사망에 이르는데 그 심장이 멈추는 그 심정지를 이제 예측을 하는 그 인공지능 알고리즘입니다. 네, 그럼 이런 인공지능 알고리즘을 사용하지 않았을 때와 비교했을 때 인공지능 알고리즘을 통해서 이 심정지 예측이 얼마나 확률이 높아졌는지 거기에 대한 평가는 하고 계신가요? 네, 저희가 사용한 지 이제 2년여의 시간이 지났고 그 기간 동안에 이제 데이터를 모아서 확인을 해봤을 때 기존에 확인하지 못했을 수도 있는 인공지능 알고리즘 사용하지 않았으면 확인하지 못했을 수도 있는 그런 환자들을 이제 더 많이 발견을 해서 저희가 사망을 이제 심정지 발생을 이제 2분의 1로 줄이고 그다음에 그런 조기에 발견하는 환자를 또 2배로 더 늘리는 그런 결과를 확인할 수 있었습니다. 네. 네, 심정지 발생을 2분의 1로 줄였다는 것은 어떻게 보더라도 굉장히 놀라운 개선이라고 생각이 되는데요. 그럼 인공지능은 결국 빅데이터를 기계학습을 시켜서 구현하는 거라고 저는 이해하고 있는데 세종병원의 경우에는 인공지능의 이 기계학습에 필요한 데이터를 어떤 것을 사용하셨습니까? 저희가 부천세종병원에 전자의무기록 체계가 들어온 게 이제 2012년인데요. 2012년부터 이제 2017년까지 그 기간 동안에 병원에 입원했던 모든 환자분들의 혈압이라던가 아니면 맥박수, 호흡수 그런 활력 징후 데이터를 사용을 해서 저희가 이런 인공지능을 만들었습니다. 네. 그럼 사용하신 이 데이터는 결국 세종병원을 방문한 국내 환자들의 데이터였을 텐데 그럼 그런 데이터를 기반으로 개발한 인공지능은 환자의 인종을 불문하고 사용할 수 있는 그런 범용성을 갖고 있는 것인가요? 근데 이런 인공지능이나 이제 이런 빅데이터 관련된 연구의 문제가 결국에는 외부 검증을 이루어져야 한다는 게 이제 특징입니다. 그래서 지금 다른 여러 대학병원들에서 세종병원에서 만든 알고리즘을 검증하고 효과가 있다는 거는 확인을 했지만 아직 다른 인종이나 다른 나라의 환자들을 대상으로 확인하지는 못한 상태입니다. 그래서 우선은 지금 짧게는 일본의 병원들에서 지금 검증할 예정이고 그리고 이제 저희가 보다 보면은 이제 미국에서 이제 오픈해서 제공하는 중환자실 데이터들이나 아니면 입원 환자 데이터들이 있습니다. 그래서 그 데이터를 사용해서 이제 검증을 추가로 해볼 예정입니다. 네,
부디 그런 검증에 성공해서 세종병원의 인공지능 시스템이 해외로도 수출되는 그런 계기가 되기를 빌겠습니다. 또 제가 비전문가지만 제가 알기로는 그 기계학습을 한 인공지능이 결정을 내릴 때 그런 판단이 어떻게 나왔는지 인간은 겉으로는 알 수 없는 소위 블랙박스 현상이 있다고 알고 있습니다. 심정지를 예측한 알고리즘의 경우에도 혹시 그런 현상이 있는지, 혹시 이런 블랙박스를 극복해서 인공지능이 어떤 경우 심정지를 미리 예측할 수 있는지 추론할 수 있는 방법은 없을지, 만약 추론이 된다면 그것으로부터 인간의 생리나 병리에 대한 이해를 더 깊이 할 수 있는 그런 창구도 될 수 있지 않습니까? 그런 현실성이 전반적으로 블랙박스를 극복할 수 있는 현실성, 그로부터 유용한 그런 깨달음을 얻을 수 있는 인간이 그런 현실적인 가능성은 얼마나 될까요? 우선은 지금 기술상으로 보면 그 딥러닝을 기반으로 한 인공지능은 그 결과를 그 인공지능의 그 결정을 그 이유를 알 수가 없습니다. 그게 결국에는 말씀해주신 블랙박스의 문제인데요. 여기에서 이제 도입해서 사용하고 있는 그 인공지능도 마찬가지입니다. 그래서 저희가 환자가 심정지 위험이 높다고 저희에게 알람을 줬을 때 이 환자가 어떤 이유 때문에 심정지 위험이 높다는지는 알 수가 없습니다. 근데 저희가 이 문제를 해결을 하기 위해서 사용하는 변수를 최소한으로 줄였습니다. 그래서 지금은 이제 수축기 혈압이랑 그다음에 맥박, 그다음에 호흡수, 그다음에 이제 체온 이 네 가지 변수만 사용을 하게 되는데요. 그렇다 보니까 이제 위험도가 이제 높아졌을 때 인공지능이 정확하게 어떤 것 때문에 위험도가 높아졌다고는 알 수는 없어도 의료진들이 그 변화의 흐름을 보면 대략 어느 정도의 이제 추측이 가능합니다. 그래서 지금 최근에 했던 연구에서는 이제 중환자의학과 진료 의사들 8명을 대상으로 각각 알람에 대해서 이 알람의 흐름을 보고 어떤 변수가 이 알람을 울렸을 거냐고 이렇게 선택을 하라고 했을 때 이 8명 모두 일치도가 높은 걸로는 저희가 그런 식으로 이제 해결을 해보려고 노력은 하고 있고요. 그래서 우선 지금은 기술상으로는 그런 걸 이제 해결할 수 없는 게 지금의 한계일 수 있습니다. 그래서 어떻게 보면은 인공지능을 의료에서 사용한다고 하면은 이제 진단을 하거나 아니면 어떤 쪽에서는 의사의 일자리를 뺏어간다 이렇게 얘기를 하기도 하지만 결국에는 이런 진료를 위한 보조 도구, 그러니까 결국에는 환자를 검색을 해서 찾아주는 역할은 하지만 결국에는 환자를 직접 검진하고 결정을 해야 되는 건 의사의 역할로 남아 있고요. 그리고 저희가 이런 블랙박스의 문제나 아니면 설명하지 못하는 그런 사례들을 예방을 하기 위해서 이런 인공지능 말고도 이제 기존에 사용하고 있는 여러 도구를 동시에 사용을 하고 있습니다. 그래서 이런 인공지능 말고도 단순히 혈압이 너무 낮으면 알람이 울리는 기존의 방법들이라던가 아니면 피검사라던가 이런 거를 동시에 사용을 해서 서로 이제 보완이 될 수 있게 그렇게 사용을 하고 있습니다. 그리고 이제 저희가 이 다음 이제 연구로 이제 심전도 관련된 연구들을 계속 하고 있는데요. 이제 그 연구를 통해서 이전에는 사실 의사들이 경험적으로 심전도에서 어느 부분이 상승이 돼 있다거나 어느 부분이 변화가 있으면 이제 심부전이라던가 심근경색에 의심이 된다 그렇게 얘기를 했는데 인공지능을 심전도를 분석하는 인공지능을 만들어서 저희가 테스트를 해봤을 때 사람보다 더 정확한 결론을 내리고 그리고 인공지능이 어느 부분을 보고 판단을 했는지를 저희가 대략적으로 알 수 있습니다. 근데 그런 인공지능이 보고 판단하는 그 부분이 기존의 의학적 지식하고는 또 다른 부분을 보고 판단을 하고 있다는 면에서 이게 어떻게 보면은 새로운 의학적 지식을 좀 촉발할 수 있는 그런 기회가 될 수도 있을 것 같습니다. 네, 권 선생님 말씀을 듣고 제가 얼핏 들었던 생각이 이 알파고의 기보를 보면서 알파고끼리 둔 기보를 프로기사들이 보면서 바둑의 어떤 새로운 수단을 찾아 나가는 기존에 아주 오랜 기간 동안에 정석으로 굳었던 그런 수들 말고 새로운 수를 오히려 알파고의 기보를 통해서
배워간다는 그런 이야기를 언론 기사를 통해서 봤는데 이 세종병원의 인공지능에서도 비슷한 현상이 나타난다고 볼 수도 있겠네요. 그래서 그 인공지능의 결정들을 통해서 오히려 인간이 왜 이런 결정이 나왔고 그것으로부터 새로이 어떤 우리가 기존에 몰랐던 어떤 병리적인 현상의 원인이라든가 기전을 찾는 그런 계기가 될 수도 있다는 말씀으로 제가 이해를 했습니다. 세종병원의 이 심정지 예측 알고리즘을 보면 방금 말씀하셨지만 어떤 진단의 보조 역할을 하지 않습니까? 근데 인공지능 알고리즘 중에는 이 세종병원의 심정지 예측 알고리즘처럼 기존의 인간이 굉장히 하기 어려웠던 그런 역할을 수행하는 경우도 있지만 예를 들면 엑스레이 촬영에서 결절을 확인하는 것처럼 인간도 할 수 있는데 인간이 하는 것보다 월등히 뛰어난 그런 기능을 발휘하는 경우도 있고요. 근데 후자의 경우에는 조금 더 인간의 일자리를 앗아가는 것이 아니냐 하는 특히 의사 선생님들의 거부감도 있을 것 같은데요. 권 선생님 개인적으로는 인공지능을 이렇게 인간의 어떤 역할을 대체하는 것보다는 인간을 보조하는 것, 인간이 할 수 없었던 것을 대신 해주는 그런 역할을 하는 인공지능을 개발할 필요성이 더 크다고도 보시나요? 아니면 그것이 인공지능 개발의 절대적인 기준이 될 필요는 없다고 생각을 하시나요? 우선은 지금 상황에서 이전에 말씀드렸던 그 블랙박스라는 기술적인 한계 때문에 우선 인공지능의 결정만을 100% 믿을 수는 없습니다. 그 이전에 우리가 알파고가 전혀 엉뚱한 수를 두고 결국에는 패한 대전처럼 이런 인공지능이라고 하는 것은 의학적 지식을 기반으로 만들어진 알고리즘이 아닙니다. 그래서 이 인공지능은 결국에는 데이터 사이의 관계로만 만들어진 알고리즘이 되고 그렇기 때문에 그 데이터에 없었던 아주 흔하지 않은 경우들을 맞닥뜨리게 되면 인공지능은 비상식적인 그런 결론을 내릴 위험성도 있습니다. 예를 들자면 만약에 지금 만든 알고리즘이 혈압이 30 이하인 혈압이 이제 30 이하로 측정되는 경우가 거의 없기 때문에 인공지능 학습하는 그 데이터 내에서는 혈압이 30 이하인 경우는 거의 없습니다. 그런데 혈압이 30 이하인 경우는 정말 위중하고 정말 심정지가 바로 일어날 수 있는 위중한 경우인 거거든요. 근데 그러면 혈압이 30 이하인 거를 보지 못한 알고리즘이 혈압이 30 이하인 사람을 처음 맞닥뜨렸을 때 이 사람이 안전하다고 판단할 수도 있는 그런 위험성이 있습니다. 그래서 결국에는 인공지능이 의사의 일자리를 앗아가거나 아니면 인공지능이 모든 것을 결정할 수 있는 방법은 지금 상황에서는 없다고 보고 어떻게 보면은 이런 병원의 안전망 역할 아니면은 의사들이 실수를 할 수 있는 부분을 이제 보완해 줄 수 있는 그런 도구가 되지 않을까 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 병원에 입원해 있는 환자들, 응급실에서 오는 환자들은 정말 하루만 해도 검사하는 결과 확인해야 되는 그 검사 항목들이 피 검사만 해도 20-30개가 넘고 엑스레이, 아니면 혈압, 맥박 이런 것들이 수많은 데이터가 매일 발생하는데 의사들이 환자 한 명한테 쏟을 수 있는 시간은 얼마 없기 때문에 그 많은 데이터를 종합적으로 판단해주고 위험할 수 있는 부분을 미리 의사에게 알람을 주는 그런 안전망 역할을 하지 않을까 그렇게 생각을 우선 하는 게 첫째고요. 그리고 영상 같은 경우는 이제 블랙박스 문제가 어느 정도 해결된 엑스레이에서 어느 부분이 이제 폐렴 가능성이 높다 이렇게 확인을 해줄 수가 있기 때문에 그런 문제들이 더 적기는 하지만 결국에는 의사가 결국엔 폐렴이라고 최종 진단을 해주고 서명을 하고 책임을 질 수 있는 사람이 결국에는 필요한 거기 때문에 그 부분도 결국엔 의사를 대체하기보다는 의사의 시간을 의사들이 이제 드리는 시간을 좀 줄여주는 그런 역할을 하는 것 같습니다. 네, 인공지능 하면 인간의 거의 모든 직장을 이제 인간의 모든 직업을 대체할 것으로 사람들이 우려를 많이 해서 이제 저같이 자식을 키운 사람들 입장에서는 과연 우리 애들한테는 무슨 직업을 갖도록 해야 할 것이냐는 우려까지 하는 경우가 많았는데 권 선생님 말씀을 들어보니까 그래도 가까운 미래까지는 인공지능과 인간이 공존할 수밖에
없다는 말씀 같아서요. 한편으로는 안심이 되는 것 같습니다. 자, 마지막으로 건강보험에 관한 질문 하나 드리겠습니다. 그 인공지능을 의료 현장에 이용할 유인이 별로 없다라는 이유로 인공지능을 아주 많은 비용을 들여서 개발하거나 이미 개발된 것을 많은 비용을 들여서 이용료를 내고 사용하더라도 건강보험이 거기에 대한 아무런 수가를 추가로 인정하지 않기 때문에 굳이 인공지능을 사용할 요인이 없다라는 얘기도 들리는데요. 세종병원에서 인공지능 알고리즘을 개발을 해서 그것이 임상에서 환자들한테 좀 더 좋은 결과가 나오게끔 그렇게 활용되고 있는 것은 분명한데 건강보험에서 아무런 수가를 인정받지 않는다면 경제적인 유인은 없지 않나, 경제성이 있을까 하는 의문도 좀 드는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까? 네, 맞습니다. 그 병원에서 좋은 시스템을 도입하고 그다음에 그걸 운영하는 데 비용이 많이 드는데 그거에 비해서 지금은 이 환자의 안전도 높고 생존을 높일 수 있는 이 치료에 대해서 수가를 전혀 받고 있지는 못합니다. 그런데 그 저희가 다양한 방법이 가능할 거라고 생각은 하고 우선은 지금 그 보건복지부하고 건강보험 심사평가원 시범 사업으로서 그 신속대응 시스템 시범 사업이 지금 전국 15개 병원에서 진행이 되고 있습니다. 그 전국 15개 병원 중에 2병원이 저희 메디플렉스 세종병원과 부천 세종병원 두 군데인데요. 그래서 그런 신속 대응 팀을 병원 안에 설치를 하면 수가를 보전을 해주면서 거기에 이제 들어가는 항목 중에 하나로 이런 더 정확도가 높은 인공지능 방법이나 아니면 자동 전산을 사용한 이런 방법들을 도입을 했을 때 수가를 조금 더 보전을 해준다던가 아니면 우리가 이제 시범 사업도 수가를 보전을 해줄 때 1등급, 2등급, 3등급 이렇게 등급을 줘서 저희가 수가를 보전을 해주는데 이런 시스템을 도입을 하면 좀 더 높은 등급에 조금 더 많은 수가를 보전을 해줄 수 있는 방법이 있다면 좀 더 도움이 될 것 같고 전국의 많은 환자들도 도움이 될 것 같습니다. 네, 오늘 긴 시간 말씀 감사합니다. 세종병원 방문하기 전까지 의료 현장의 인공지능이 어떤 역할을 하는지 정확히 이해를 하지 못했는데 말씀 듣고 보니까 누구나 언젠가는 환자가 돼서 병원에 신세를 질 수밖에 없는데 병원에서 이런 안전망을 더 두텁게 하는 역할을 하는 것 같고 그런 인공지능의 개발은 앞으로도 더 활발하게 이루어져야 되지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 오늘 긴 시간 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 국내 의료 기술로 만들어지는 인공지능 앞으로 그 역할이 굉장히 기대가 되는 모습입니다. 이렇게 점차 활용 범위가 커지고 있는 의료용 인공지능, 그 인공지능이 가져올 변화는 무엇일까요? 대개 다음과 같은 것들을 꼽습니다. 첫째는 전통적인 의사와 환자 관계에 변화가 생길 것이라는 예측입니다. 전통적으로 의사와 환자의 관계는 다분히 수직적이었고 환자가 의사결정에 수동적으로 따르는 경향이 있었습니다. 그런데 이렇게 인공지능이 도입이 되면 인공지능을 통해서 환자가 자기 질병에 대한 이해도 높아지고 그에 대한 치료 방법에 대해서 더 많은 지식을 전달받을 수 있기 때문에 환자의 의사결정이 이렇게 의사의 의사결정을 일방적으로 받아들이는 수동적인 것에서 조금 더 자신의 치료 방법을 결정하는 데 참여하는 능동적인 모습으로 바뀔 것이라는 예측입니다. 그리고 인공지능이 의료 현장에 많이 활용될수록 의학교육에 변화가 생길 것은 물론이고요. 이런 것들이 다 모아져서 의료 서비스의 질이 향상되고 의료비의 상승이 억제되는데 인공지능이 도움을 주지 않을까 하는 예측들을 하고 있습니다. 자, 그럼 이렇게 의료용 인공지능처럼 의료 영역에서 신기술이 등장할 때 기존에 존재하던 법체계는 어떻게 적용이 되는 것일까요? 우리가 주로 생각해 볼 수 있는 것은 두 가지가 있습니다. 첫째는 이러한 신기술을 의료 현장에서 사용할 수 있도록 허가되는 기준이 무엇인가
허가가 필요한가, 필요 없는가, 이런 것을 통틀어서 진입 단계에서의 규제라고 할 수 있는데, 인공지능이 어떤 규제를 충족해야만 의료 현장에서 사용될 수 있는지를 먼저 알아볼 필요가 있습니다. 두 번째는 인공지능이 의료 현장에서 사용이 되었는데 만약 결과가 안 좋을 경우, 그 경우엔 어떤 법적 책임을 누구에게 물을 것인가, 즉 이용 단계에서 발생할 수 있는 법적 문제를 또 고민해 볼 필요가 있습니다. 다음 시간부터는 이 두 가지 문제, 진입 단계에서 인공지능이 어떻게 규제가 되는지, 그리고 이용 단계에서 책임 문제가 발생했을 때 그 책임 소재는 어디에 있는지를 차례로 살펴보겠습니다.